सत श्री अकाल जी, स्वागत है। मैं हाँ संदीप सिंह बैनीपाल, तुसी देख रहे हो रोजाना टाइम। इस वेले दी वड्डी खबर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे नाल जुड़ी हुई है, जिस दा कतल कुछ गैंगस्टरां वालों किया गया सी ते हुण पुलिस वालों इस गैंगस्टर दे साथी 6वें शूटर जानी कि दीपक मुंडी नूं नेपाल दी सरहद कोलों गिरफ्तार कर लिया। दीपक दे नाल दो होर गैंगस्टर भी पुलिस वालों काबू किए गए ने, जिन्हां दे विच इक दा नाम सी रजिंदर जौकर ਅਤੇ दूजा कपिल पंडित ते उसदे नाल तीजा जो मुख्य गैंगस्टर जो शार्प शूटर सी जिसने सिद्धू मूसेवाले के कतल दे विच अहम भूमिका निभाई, दीपक मुंडी, उसनों भी पुलिस ने जद्दोजहद दे बाद गिरफ्तार कर लिया। तुहानूं दस दईए कि इस तो पहला कई शार्प शूटर दिल्ली दे विच गिरफ्तार किए हुए ने ਅਤੇ जो पंजाब दे विच मनप्रीत कुसा ते जगदीप रूपा गैंगस्टर सी उसदा पंजाब पुलिस वालों अमृतसर दे नेड़ले इलाके दे विच एनकाउंटर कर दिता गया सी ਅਤੇ उसदे बाप दे सिद्धू मूसेवाले दे पिता ਵੱਲੋਂ लगातार ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ कि मेरे पुत्र ਨੂੰ इंसाफ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, जल्द तो जल्द ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਰਗਣਾ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ कोई ना कोई हर दिन खुलासा निकल के आउंदा है। कहा जा रहा है कि गैंगस्टरां वालों इल्जाम लगाए जा रहे सी कि सिद्धू मूसेवाले का जो मैनेजर शगनप्रीत है उस वालों बिक्की मिड्डू खेड़ा अकाली आगू की रेकी करवाई गई, उस दिन एनकाउंटर दे विच उसका सहयोग दिता गया। यह गल इल्जाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने सिद्धू मूसेवाले ते लगाए सी, जिस दे कारण उन्होंने कहा कि असी सिद्धू मूसेवाले का कतल किया है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ इस गलों ना घबराया तो उन्होंने पुलिस कोलों हर दिन कार्रवाई की मंग की है। पंजाब दे विच वड्डी गिनती दे विच लोग ने जो नौजवान ने जो सिद्धू मूसेवाले दे फैन ने उन्होंने वालों लगातार अपीलां कीतियां जा रही सी कि गैंगस्टरां नूं जल्द तो जल्द जो रहिंदे ने उन्होंने गिरफ्तार किया जाए और उन्होंने ते सख्त कार्रवाई की जाए। तुहानूं दस दिंदे कि सिद्धू मूसेवाले दा 29 मई नूं कुछ गैंगस्टरां वालों पिंड जवाहर के जो मानसा दे अधीन आउंदा है उत्थे कतल कर दिता गया, बेरहमी दे नाल कतल कर दिता गया ते सिद्धू मूसेवाले की मौके ते मौत हो गई। उस तो बाद वो गैंगस्टर कुछ गैंगस्टर उसके नाल दे पिंड ख्याला दे नेड़े एक टैंकी है उत्थे लुके भी रहे ने कुछ घंटे, पर पुलिस के हथ नहीं आए तो उस तो बाद उत्थे तो फरार हो जाते हैं। तो हौली हौली कुछ गैंगस्टरां नूं दिल्ली तो काबू किया जाता है, कुछ नूं गुजरात तो काबू किया जाता है और दो दा पंजाब पुलिस एनकाउंटर कर दिंदी है। तो जो आखिरी शार्प शूटर दीपक मुंडी बचदा है उसनूं भी हुण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया नेपाल बॉर्डर कोलों। तुहानूं एक दस दिंदे आ भी इसके कतल तो पहला लॉरेंस बिश्नोई का जो चचेरा भरा सी अनमोल बिश्नोई उसका जाली पासपोर्ट बना के उसनूं देश तो बाहर भेज दिता गया थी। उसका भाणजा जो सचिन थापन है उसनूं भी इंडिया ते पंजाब दे विचों बाहर घल दिता गया सी, पर पुलिस ने उन्होंने हुण गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने विदेश तो पंजाब लिआंदा गया। तुहानूं दस दें कि सचिन थापड़ वो व्यक्ति है जिसने सिद्धू मूसेवाले के कतल तो बाद एक निजी चैनल के उत्ते इंटरव्यू जरिए ये गल्लां कबूलियां सी कि लॉरेंस बिश्नोई मेरा मामा है और साडे ग्रुप वालों ही सिद्धू मूसेवाले का कतल किया गया। तुहानूं दस दिंदे कि उस तो पहला कनेडा विच रहिंदे गोल्डी बराड़ वालों एक फेसबुक की पोस्ट पाई गई सी जिस दे विच उसने कबूलिया सी कि असीं सिद्धू मूसेवाले का कतल किया है अते होर कई वड्डे वड्डे उन्होंने खुलासे कीते सी, सिद्धू मूसेवाले ते इल्जाम लगाए सी अते उस तो बाद उन्होंने पुलिस ते भी धमकियां दित्तियां कि जो पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं उन्होंने डराया धमकाया गया, पुलिस मुखी नूं धमकाया गया, परिवार नूं धमकाया गया, उसके करीबियां नूं धमकाया गया, पर कोई भी डरिया नहीं। गैंगस्टरां दा डट के मुकाबला पुलिस भी कर रही है और परिवार भी उन्होंने डट के सामना कर रहा है। इस वेले दी वड्डी खबर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे नाल जुड़ी हुई है, जिस दा कतल कुछ गैंगस्टरां वालों किया गया सी ते हुण पुलिस वालों इस गैंगस्टर दे साथी 6वें शूटर जानी कि दीपक मुंडी नूं नेपाल दी सरहद कोलों गिरफ्तार कर लिया। दीपक दे नाल दो होर गैंगस्टर भी पुलिस वालों काबू किए गए ने, जिन्हां दे विच इक दा नाम सी रजिंदर जौकर
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਪਿਲ ਪੰਡਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਰੂਪਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਰਗਣਾ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜੋ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਸ ਦਾ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਜੋ ਸਚਿਨ ਥਾਪੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਚਿਨ ਥਾਪੜ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਬੂਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।